अंबाजी के समाजसेवी इरफान कुरैशी। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंसानियत का सच्चा चेहरा। गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यहाँ इंसानियत और भाईचारे की भी अनोखी मिसालें मिलती हैं। इन्हीं मिसालों में से एक नाम है इरफान कुरैशी, जिनकी पहचान अब अंबाजी और उसके आसपास के गांवों में मददगार समाजसेवी के रूप में हो चुकी है। लोग कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए बड़ा धनवान होना जरूरी नहीं, बल्कि बड़ा दिल होना जरूरी है। इरफान कुरैशी इस बात को अपने जीवन से साबित कर चुके हैं। शिक्षा से सेवा का सफर। सन 2021 से 2022 तक इरफान कुरैशी अंबाजी ग्राम पंचायत हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में मानद सेवा दे रहे थे। इसी दौरान अंबाजी के प्रजापति परिवार का बेटा हरीश प्रजापति, जो कक्षा 9 का छात्र था, गंभीर बीमारी से जूझने लगा। उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थीं। इलाज पर इतना खर्च आता कि उसका गरीब परिवार असहाय हो गया। लेकिन यहीं से इरफान कुरैशी की इंसानियत का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने बनासकांठा के उस समय के जिला कलेक्टर आनंद भाई पटेल को पूरी स्थिति बताई और बच्चे की तस्वीरें व विवरण भेजा। कलेक्टर ने तत्काल कदम उठाते हुए प्रक्रिया शुरू की। नतीजा ये हुआ कि हरीश प्रजापति का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी और लोगों ने जाना कि इंसान अगर चाह ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद की किरण। इरफान कुरैशी ने सिर्फ एक बच्चे को ही नहीं, बल्कि समाज के कई अनाथ और बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी दी। वे गांव-गांव घूमकर ऐसे बच्चों को खोजते जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था। अक्सर इनके पास आवश्यक दस्तावेज भी नहीं होते। इरफान ने खुद उनके दस्तावेज तैयार करवाए और उन्हें सरकार की माता पिता पालक योजना से जोड़ा। इस योजना के तहत हर बच्चे के पालक को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इरफान की मेहनत से कई बच्चे आज शिक्षा और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। काम के बीच सेवा का जुनून। आज इरफान कुरैशी गब्बर लाइटिंग शो के काम से जुड़े हैं, लेकिन व्यस्त पेशेवर जीवन के बावजूद उनका असली जुनून समाज सेवा ही है। वे कहते हैं, गरीब परिवार मेरा अपना परिवार है। उनकी मदद करना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब भी किसी गरीब को मदद की जरूरत होती है, इरफान कुरैशी अपने कामकाज से समय निकालकर वहां पहुंचते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। सलाम इस नौजवान को। आज जब दुनिया स्वार्थ और भौतिकता की ओर दौड़ रही है, ऐसे समय में इरफान कुरैशी जैसे युवा समाजसेवी उम्मीद की किरण हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मददगार बनने के लिए न बड़ा पद चाहिए, न बड़ी दौलत, बस एक बड़ा दिल चाहिए। अंबाजी का यह मुस्लिम नौजवान आज हर वर्ग, हर मजहब और हर परिवार का अपना बन चुका है। उनकी सेवा भावना को तहे दिल से सलाम है। वीडियो काफी बड़ी है, लेकिन देखिए जरूर अपने बारे में क्या कहते हैं इरफान कुरैशी। नमस्ते, मारू नाम इरफान कुरैशी है। मारो जन्म अंबाजीना धामમાં થયો છે અને 2019-20 થી મેં સેવાકીય કામગીરી ચાલુ કરી હતી। અત્યારે 5-5.5 વર્ષ થયા। ઘણા એવા પરિવાર મળ્યા કે જેમને ખરેખર જરૂરત હતી। એમના માટે હું ઊભો થયો, એમના માટે હું અત્યાર સુધી દોડું છું। એમાંથી હું તમને 2-3 એવા કિસ્સા બતાવીશ કે જેમાં મેં આ લોકોની મદદ કરી છે અને આ લોકોને અત્યાર સુધી કેટલો લાભ મળ્યો છે એની પણ હું વિગતવાર ચર્ચા કરીશ। 2022ની એક વાત છે, જ્યારે હું હાઈસ્કૂલની અંદર અંબાજી ગ્રામ પંચાયત હાઈસ્કૂલમાં કોમ્પ્યુટર શિક્ષક તરીકે માનદ વેતનમાં નોકરી કરતો, ત્યારે નવો લાગે નોકરી અને એક મેસેજ હતો, એક મિત્રનો ફોન બી હતો કે આવો એક બાળક છે કે જેની 2 કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે અને બાળક સુરત હોસ્પિટલમાં ભરતી છે। અને ત્યારે એ સમાચાર જોયા ખાલી વોટ્સઅપ પર રાત્રે, અને રાત્રે 11 વાગે કલેક્ટર સાહેબને મેસેજ નાખ્યો મેં, હું સાહેબ આવો એક બાળક છે કે જેની બંને કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે અને સુરતમાં એ એડમિટ છે। એ બાળકને મદદ કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબે બી બહુ અંગત હેલ્પ કરી, ઘણી મદદ કરી, ડોક્યુમેન્ટ લખતી। અને એ પરિવારને સુરતથી અમદાવાદ લાવવાનો હતો, જ્યારે મારી પાસે એટલા પૈસા નહોતા। એક દાતા છે અંબાજીના, એમને મને 5,000 રૂપિયા આપ્યા હતા કે તમે આ છોકરા પાછળ વાપરજો। અને એ ટાઈમે મારી પાસે પૂરતી રકમ બી નથી કે ભાઈ મારો પગાર જ 5-6 હજાર રૂપિયા હતો। એ બી હું વાપરવા તૈયાર હતો, પણ માતાજીની કૃપા, કલેક્ટર સાહેબે બી પ્રોત્સાહન આપ્યું અને એમને પણ કીધું કે તમે આ બાળકને મદદ કરો, તમને દાતા મારફતે અમે પૈસા કરાવી આપીશું। પછી મેં સાહેબને કીધું કે સાહેબ મારે આ બાળક સુરતથી
અમદાવાદ લાવો છે આઈકેડી વિભાગમાં, તો એના માટે તમે સુરત કલેક્ટરને કહો, આપણને કદાચ એ મદદ કરી આપે તો આપણે આ બાળક ઓક્સિજન વ્હીકલમાં આવી જાય. હવે 18,000 થી 20,000 રૂપિયા પ્રાઇવેટવાળા માંગતા હતા એ ટાઈમે, ને અમારે એટલા પૈસા અમારી પાસે હતા જ નહીં, મારી પાસે તો. અને મેં ગ્રુપમાં પણ મેસેજ નાખ્યો હતો, અમુક દાતા ઊભા બી થયા હતા, પણ મેં કીધું એ પૈસા આપણે છોકરાના બીજા કામમાં લાગે અને આ આપણને સરકારી સહાય મળી જતી હોય એમ્બ્યુલન્સની, તો આપણે એમાં કેમ વાપરવા? એ હેતુથી મેં પૈસા વાપર્યા નહીં. જે 5,000 મારી પાસે હતા એ મેં રાખ્યા એમને જ. અને એ જ સમયે સુરત કલેક્ટરના ફોન પણ આવ્યા. જે તે સમયે સાહેબ જે હતા એમને ખૂબ મદદ કરી આપણને. બાળકને રાત્રે ત્યાંથી મોકલ્યો. રાત્રિના પહોરમાં 4 વાગે જેવું બાળક સુરતથી આવે છે રાત્રે. હું ત્યાં જ જાગતો હતો, દવાખાનાની બહાર જ બેઠેલો, કે જ્યાં સુધી બાળકનું એડમિશન ના થાય હોસ્પિટલમાં ત્યાં સુધી હું જગ્યા નહીં છોડું. પણ ત્યાંના ડાયરેક્ટર સાહેબ પણ બહુ સારા હતા, વિનીત મિશ્રા સાહેબ. એ બી ભગવાનના માણસ, એમને પણ આપણને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું. બાળક મારી જાતિ નહોતો, બાળકનો મારા સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, બાળક મારા પરિવારનો પણ નહોતો, પણ બાળક મારા ગામનો હતો. રાઈટ. એ ટાઈમે મેં જોયું કે ભાઈ મારા બાળકને હું કેવી રીતે મદદ કરવા માગું છું ને, મને કંઈ ખબર જ નથી કે મારે શું કરવું, શું નથી કરવું, કેવી રીતે કરવું, કશું ખબર નથી. બસ ઉપરવાળો બેઠો હતો માલિક, એને આખો પ્લેટફોર્મ બનાવી આપ્યો કે તું નીકળ, બધું થઈ જશે. ને એ રીતે ધીમે 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 બાળકને મદદ મળતી ગઈ. થોડા ઘણા ડોક્યુમેન્ટ નહોતા તો સરકારશ્રીએ બી હેલ્પ કરી. પાલનપુરની કચેરીએ બી ખૂબ હેલ્પ કરી આપણને. દાતાએ બી ખૂબ હેલ્પ કરી, દાતાની કચેરીએ. ગાંધીનગરથી બી મને ખૂબ મદદ મળી આ બાળક માટે, આરોગ્ય વિભાગમાંથી. અને એમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ઓર્ડર પણ કરી આપ્યો કે તમે એમને એડમિટ કરો તાત્કાલિક. એ ઓર્ડર લઈને હું અમદાવાદ પહોંચી ગયો હતો. અને ધીમે 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 બાળકનું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું ચાલુ થયું. હવે બાળક પોતાની કિડની 2 ખરાબ થઈ ગઈ. હવે એને કિડની આપે કોણ? પહેલી વાત તો હવે માતાએ બી હાથ દર કરી નાખ્યા પહેલાં તો, કે ભાઈ હું કેવી રીતે આલું સાહેબ, મને કંઈ થઈ ગયું તો આવું કહેતા હતા. મેં સમજાવી માને, માં તું જ છે આની, કે તું આને જન્મ આપી શકે તો કિડની કેમ નહીં આપી શકતી? પછી માને એ ટ્રેક ઉપર લઈ ગયા, એને આખી સમજાવી કે તારી 4 દીકરી ઉપર 1 દીકરો છે, તારે કિડની એને આપવી જ પડશે, તારી જ કિડની લાગશે, બીજા કોઈની લાગશે નહીં. એવી રીતે અમે એને સમજાવી. અને એ માએ જે તે સમયે એ બાળકને કિડની આપી અને પુણ્યનું કામ કર્યું. પોતાનું એક અંગ આપવું એવું નાની વાત નથી ભાઈ. તો જે તે સમયે જેવી સહાયતા મળી, જેટલા લોકોએ મદદ કરી એમાં આ કેસની અંદર, એ બધા લોકોને હું હૃદયથી આભાર માનું છું. નામ મારે કોઈના લેવા નથી. બાકી જેટલા હતા બંધ કવરમાં જે લોકો હતા એ બધાએ ખૂબ મદદ કરી આ છોકરા માટે. એ છોકરાનું નામ છે હરીશ પ્રજાપતિ, ખુમાણભાઈનો દીકરો હતો. હાલ આ છોકરો રાજસ્થાનમાં રહે છે, એકદમ ઓકે થઈ ગયો છે. એનું જે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હતું સક્સેસફુલી ગયું. અત્યારે છોકરો ઓકે છે, રમે છે, બધી રીતે તંદુરસ્ત છે. તો આવી રીતે હું લોકોની મદદ કરતો રહું છું અને મારું જીવન હું લોકોમાં લખી નાખ્યું છે કે સેવાકીય કાર્ય હશે તો હું મારો સમય દાન આપીશ. જે લોકોને જ્યાં નીડ છે, જરૂર છે કોઈ કામની, કે ભાઈ ઇરફાનભાઈ તમે આટલું કરી આપો, તો હું દોડીશ. મારો છોકરાને કે મારા પરિવારને પણ હું ઘરે એકલા મૂકીને જાઉં છું કામ કરવા, કે ભાઈ આજે કરેલો કામ તમારે જ કામ લાગશે. હું જે કરીશ એનું પુણ્ય કોણ ભોગશે? મારા પરિવારવાળા ભોગશે. તો હું કરી નાખું છું. મને સમય નથી હોતો ઘણી વખત, તો પણ સમય કાઢું છું અને કાઢવું જ પડે છે. ભગવાને કે ભાઈ અલ્લાહે જ્યારે જન્મ આપ્યો હતો ત્યારે શું કહીને જન્મ આપ્યો હતો કે જાઓ તુમ ઇન્સાન બન કે જાઓ. રાઈટ. હવે માણસ બનીને આપણે આવ્યા છીએ તો માણસ તરીકે આપણે શું કામ કર્યા છે? પહેલી ફરજ તો આપણી એ હોય છે. તો જ્યારે અમારા તો કહેવાય છે કે મુસ્લિમમાં કે એનો હિસાબ કરવા બેસે છે ઉપરવાળો, કે તે મનુષ્ય જાતિમાં જન્મ લીધો એના પછી ત્યાં શું કર્યું એનો આખો હિસાબ આપ, તો ત્યારે શું કહેવાનું? એટલે કહેવાની વાત છે આ બધી, કે ભાઈ આપણા કર્મ આપણને આગળ લઈ જાય છે. મેં 5,000થી જર્ની સ્ટાર્ટ કરી હતી મારી નોકરીની. આજે સારો એવો પગાર છે, માતાજીની કૃપા છે, મહેરબાની છે ઉપરવાળાની. અને કામ કરતો રહું છું અને કરતો રહીશ.
અડચણરૂપ થાય છે તો મારું ગામ ઘણી વખત મને ભેગું થઈને હેલ્પ કરે છે. અને મારા અંબાજીના વાસીઓ જે બી મારા અંબાજીના મિત્રો છે એમનાથી મને પ્રેરણા મળે છે આવા કામની, કેમ કે એ જ મને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઘણી વખત કેવું છે, તમારું એક જ કામ તમે કરી નાખો છો અને એ કામ કોઈ બિરદાવે નહીં, તમને અંદરથી એવું થાય કે નહીં મારા ગામવાળા મને યાદ કરે છે ને, બહુ મોટી વસ્તુ છે મારા માટે. અને હું સદાય અંબાજી માટે જે કંઈ કામ હશે સેવાકીય કામમાં હું આગળ રહીશ. અને હું ચાહું છું કે બીજા લોકો બી મારી સાથે જોડાય. નાના મોટા ધીમે ધીમે અમે લોકો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. અમે લોકો વિચારીએ છીએ કે અમે એવી સંસ્થા નાનકડું બી ઊભું કરશું અમે, કે ભાઈ જેથી અમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોકની સાથે મદદ કરી શકીએ. અમે એક નાનકડું વોટ્સઅપ ગ્રુપ બી બનાવીશું કે જેમાં એવા લોકો રાખીશું કે જે એક મેસેજ વાંચે અને 100-200 રૂપિયા જે નાખવાના થાય દવા દારૂના એ નાખીને પૂરા પાડે આપણને. તો આવા પરિવારને આપણે ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટન્ટ મદદ બી કરી શકીશું. આવું મારું પ્લાન છે ભવિષ્યનું અને હું કરીશ. અને બીજું તો શું કહું, મારી જિંદગી આવી જ છે કે જે મને ગમે છે એ હું કરું છું. મારા હૃદયને ગમે છે ને મને આ કામમાં સુકૂન મળે છે. આ કામ કરી જ્યારે હું ઘરે જાઉં છું, મારા બાળકને જોઉં છું કે તંદુરસ્ત છે ને, બસ ઉપરવાળાએ મારી સાંભળી લીધી. મારો પરિવાર સુખી છે અને ઘણું મળી ગયું આમાંથી. મારું એક જ સપનું છે કે આવું કોઈ બી બાળક ડોક્યુમેન્ટના અભાવના કારણે ભણતર ના રોકાય અને ભણવા માંગતો હોય તો હું એને મદદ કરવા તૈયાર છું. અને આવી યોજનાઓ સરકારશ્રીની ચાલે છે અને એ સરકારશ્રીની યોજના સુધી પહોંચવું અમુક પરિવાર માટે ડુંગર જેવું હોય છે કે ચડવું કેવી રીતે અને પહોંચવું કેવી રીતે એ જ ખબર ના હોય. ને આવા બાળકો બિચારા કે જેમના માતા પિતા નથી અને એવા બાળકોને અમુક ડોક્યુમેન્ટ પણ નથી હોતા, જન્મના દાખલા બી કઢાયા ના હોય, કોઈ આધાર કાર્ડ નથી હોતા, શાળાએ કોઈ દાડા ગયા ના હોય, એવા ઘણા બાળકો હતા. એવામાંથી એક કિસ્સો એવો બી આવ્યો હતો કે એક પંચાયત કચેરી છે અમારે અંબાજીની, એમાં એક અમારા મિત્ર છે જીતુભાઈ, એમને એક ફોટો મૂક્યો ગ્રુપમાં. 5 બાળકો હતા કે એમના ભણતરના કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નહીં, કોઈ કાગળ ઉપર એમની ઓળખ જ નથી. ક્યાં જન્મ્યા, એમના પિતાના કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નહીં, માતાનું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી. એવા પરિવાર કે જે કાગળ ઉપર કોઈ ઓળખ જ નથી એમની. તો આવી એક પોસ્ટ વાંચી હતી અને એ પોસ્ટ વાંચીને તરત જ મને એવું થયું કે હું આ દીકરાઓને પણ મદદ કરીશ. સતત 125 દિવસ સુધી એની પાછળ લાગેલા રહ્યા. એમાંથી અમે લોકો 4 થી 5 દીકરાઓને ડોક્યુમેન્ટ એકઠા કર્યા છે અત્યારે. અને એમાંથી 2 દીકરાઓને તો અમે દીકરા અને દીકરીને સ્કૂલમાં ભણવા પણ મોકલી કાઢ્યા છે અને દરરોજ સ્કૂલ જાય છે ટાઈમસર. અને એમના ડોક્યુમેન્ટ જે બાકી છે બીજાના એ પણ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે. સરકાર અમને મદદ પણ કરે છે આમાં, તાલુકાથી બી અમને મદદ મળે છે. ને આવા બાળકો કે જે ભણવા માંગતા હોય, ડોક્યુમેન્ટ નથી, તો એમને અમે સીધી મદદ કરીએ છીએ. હું તો મારો નોકરીનો સમય પણ હોય છે, એમાંથી બી થોડો સમય કાઢીને આવા લોકો સુધી પહોંચું છું. દરરોજ થોડો ઘણો સમય બી મળી જતો હોય ને તો આવા લોકો માટે હું કાઢવા નીકળી જાઉં છું. ઘણી બધી ક્વેરી આવે છે ફોન ઉપર, મેસેજ ઉપર કે ઇરફાનભાઈ આને મદદ કરજો, ઇરફાનભાઈ આના મમ્મી પપ્પા નથી, આને જોજો ને તમે જે હેલ્પ થાય તો. બસ એ પરિવારનો ખાલી એક મેસેજ આવી જાય છે આવા કોઈ બી મિત્રોનો, તો એ જે પરિવારના કોઈ નથી એનો હું ભાઈ, મામા કહો, ચાચા કહો, બધું બની જાઉં છું. અને એવા પરિવારને હું સીધી મદદ કરવા માટે ડાયરેક્ટ એમના ઘરે એમને રૂબરૂ મળવા જાઉં અને એમના ડોક્યુમેન્ટ જેટલા છે એટલા કલેક્ટ કરું, ના હોય તો એના બનાવવાની પ્રોસેસ કરું છું. અને એવા બાળકોને આપણે મદદ કરીએ છીએ.
अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।